Today we are going to meditate upon the word that is in Genesis 16:13. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 13ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು Here Hagar says, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗರಳು ಹೇಳಿದ್ದು, she calls the name of the Lord like this. ಆಕೆಯು ಕರ್ತನ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, You are the God who sees. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾತನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. You are looking at me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. And she also said, ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು, I have also seen you, Lord. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. Yes, of course, we are having a God who looks into our hearts. ಹೌದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ. One of the most wonderful characteristics of God is ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದೊಂದು seeing us intimately. ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು. That's why we also say, You are the God who sees me. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರು ನೀನು. You may be wondering, is God watching me? ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. Is God looking at me individually? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? He knows every minute detail of everyone in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ವಿವರಗಳು ಗೊತ್ತು. That is why David said like this. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, What is man that you are thinking about him? ಮನುಷ್ಯನು ನೀನು ಯೋಚಿಸುವಂತವನು ನಾನು ಯಾರು? Lord, I am so poor and needy, but yet you are thinking about me. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಬಡವನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರೋನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿ. Whenever we sit or rise up or lie down or go anywhere, He knows everything about us. ನಾವು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಏಳುವಾಗಲೂ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಆತನು ಬಲ್ಲವನೇ. We cannot hide ourselves from the knowledge of God. ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲಾರೆವು. This very thought should refrain us from doing sin. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. David again says, Lord, where can I go from your spirit? ದಾವಿದನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? I cannot hide myself from you, Lord. ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. He knows everything, my dear friends. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು. When Hagar went into the desert, ಹಾಗರಳು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ she was dragged by the situations in her life. ಆಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಕೆ ಎಳೆದವು. Hagar was a desperate woman. ಹಾಗರಳು ಬೇಸತ್ತ ಸ್ತ್ರೀ. She had to leave all her loved ones and go into a desert. ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಆಕೆ ಹೋದ್ಲು. Because of the ill treatment of Sarai. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಳ ಆ ಒಂದು ಬಾಧೆಯಿಂದ. It is Sarah who made her to marry her husband. ಸಾರಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. But then she herself ill-treated Hagar. ಆದರೆ ಆಕೆಯೇ ಹಾಗರಳನ್ನು ಬಾಧೆ ಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. When Hagar went into the desert, ಮತ್ತು ಹಾಗರಳು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಲ್ರಿ. she was pregnant. ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ. She was with a child in her womb. ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ಲು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ. She was crying alone in the desert. ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ಲು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. And there the Lord saw her. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. The angel of the Lord saw her. ದೇವದೂತನು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ And he asked her, ಹೇಳಿದ್ನು, Where are you going? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ? Where have you come from? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿ? And she cried out to the Lord. ಆಕೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ಲು. And the Lord again said through the angel of God, ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನು ದೇವದೂತನ ಮುಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, Go back to Sarai ಸಾರಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು and submit yourself under her hand. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೋ. She was in such a situation that she was oppressed by her own family members. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಆಕೆ ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. Abraham and Sarah walked with God. ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಾರಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಡಿದರು. They were worshipping the Lord every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. And I know for sure the Lord would be talking to them every day.
ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. But it was them who ill-treated Hagar. ಆದರೆ ಹಾಗರನನ್ನು ಅನಂತರಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದಳು. They were supposed to be righteous people. ಅವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But then if they could ill-treat a slave girl, where can she go? ಆದರೆ ಗುಲಾಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಾಧಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? Maybe you are in the same situation. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೇನೋ. Ill-treated by your own family members. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let us today cry out to the Lord. ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡೋಣ್ರಿ. And say, Lord, remember me today. ಕರ್ತನೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. I am so poor and needy. ನಾನು ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ. Think about me, Lord. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Look unto me, Lord. ನನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಪ್ಪ. Dear friends, never be discouraged. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡ್ರಿ. God will regard the prayers of the destitute. ದೇವರು ಬೇಸತ್ತವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. That's how Mary sang in Luke 1:48. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಿಯಳು ಲೂಕ 1:48ರಲ್ಲಿ God has regarded the low state of his maid servant. ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ದಾಸಿ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ದಾಸಿಯ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. For behold, henceforth all generations will call me blessed. ಇಂದಿನಿಂದ ತಲತಲಾಂತರದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳುವರು. All the generations will call me blessed. ಎಲ್ಲ ತಲಾಂತದವರು ಧನ್ಯಳೆಂತ ಹೊಗಳ್ತಾರಂತೆ. Maybe you are going through such a situation today. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕೇನೋ. But then when God blesses you, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾಗ people would be saying about you, you are a blessed woman. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತವರು ಧನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. You are a blessed man. ನೀನು ಧನ್ಯ ಪುರುಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Never be discouraged. ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬೇಡ. My mother was in such a situation. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದದ್ದು. She was the only person in her family who loved the Lord. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು. And she was crying out to the Lord for the salvation of her home for long years. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. And just for the sake of loving Jesus, ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ she was ill-treated by her own family members. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದರು. They would not give her food to eat. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ. They would make her walk a long distance. ದೂರ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. They would make her work in her own home as a servant girl. ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವಳ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. She would be starving for the sake of loving Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಸಿವಿಂದ ಬಡದಾಡಿದರು. Even when she was pregnant, she would be starving without having any food. ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಊಟ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿ. Only in such a situation she was crying out to the Lord. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಳು. Saying, Lord, somehow save my family. ಕರ್ತನೇ, ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. Save my relatives, Lord. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. She cried alone. ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಆಕೆ ಮೊರೆ And she dedicated one of her children to serve the Lord also. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. She willingly offered her child to serve the Lord. ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿದಳು. And the Lord honored such a prayer. ಕರ್ತನು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನ್ರಿ. And I was one of her children. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಾಕೆ. I am the 5th child in my family. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮಗು ನಾನು. And the Lord chose me to serve the Lord. ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇವೆಗಾಗಿ. It is because of her prayer I am standing before you. ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. And the Lord saw my mother's misery. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೇಸತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದನು. Today the Lord has blessed me and my family. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. And today I have the joy of serving the Lord as a family. ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And how I wish my mother is here in this world to
see my blessings. ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. But then I know she is happy in heaven. ಹೌದು, ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. The Lord will honor you also in such a way. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ತನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. Because we have a God who sees us. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ. And you also will see God. ನೀವು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. Today let us pour out our hearts before God. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸಿಬಿಡೋಣ. Who looks into your heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನಿಗೆ. Today the salvation will come to your home also. ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. Because we have a prayer answering God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. We have a God who hears and sees the prayers. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾಣುವ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah.